मैं कदी नहीं सी आख्या भी ये एक्ट माड़े आ। समझाउण दी कोशिश की, किसी नूं समझ नहीं आया, क्योंकि असीं उन्हां नूं आने तुहाडी आमदन दूनी करनी है तो आंदे असीं नहीं कराउणी। तो जदों आपां किसी दा फायदा करना होवे तो आखे मैनूं इस तरह फायदा होना नहीं गा, तो फिर उन्होंने बहा के पुछ लईदा भी किस तरह फायदा होऊगा, तो उहो जिहा कोई फॉर्मेट बना लैण। पर चलो नहीं समझ आई पार्टी के लोगों नूं, उन्होंने अपना जो करना सी करता, क्योंकि बहुत सारे लीडर हो सकता चाहते हो अपना रस्ता साफ करना। वो जदों भी कोई गल फसदी है पंजाब की, वो दिल्ली ना फसदी है, क्यों ना पंजाब दे विच फैसले करने वाली पार्टी होवे। श्रोमणी अकाली दल दे नाल 10 साल असीं कोलीशन दे विच रहे हैं। जे उदों पार्टी चंगी सी ते हुण भी चंगी है। असल दे विच ये पैदाइश हैगी सी, ये बिल जिहड़े सी कांग्रेस। लोकतंत्र च लोकां दीयां चुणीआं सरकारां नूं लोकां दी भावना दी कदर करनी चाहिदी है, नहीं तो नुकसान हुंदा। ते ये पोलीटिकल नुकसान जिहड़ा वा ना वो हुण जा रहा। इस वेले पंजाब ते बीजेपी का कोई सिस्टम तुहाडे सामने को बाहर 1.5 साल तो पहला कोविड सी, उस तो बाद यह किसान फार्मर प्रोटेस्ट आ गया। 1.5 साल तो लोकां च नहीं जा पाए, चोरी चोरी प्रोग्राम करते हैं। ये हालात जिहड़ी है फिर वर्करां दे नाल जो होया कि MLA दे पूरे कपड़े लाते, मारकुट हुई, ये वेख के इन्हों कोई दर्द नहीं आता, इन्हों का स्टैंड लेना नहीं बनता। पंजाब प्रधान नूं जाके कहना नहीं चाहिए मैं अपने वर्करां दी हालात नहीं वेख सकता, मैं नहीं वेख सकता, मेरी प्रधानगी दे विच जे होऊगा जां ते मसला हल कर दिओ जां मेरा रिजाइन ले लो। इन्नी गल करदा तां इतिहास ना दर्ज हो जाता। पर इन्नी विल पावर लियाउण कित्थों, कुर्सी नूं चिपके है। किसी दे मरण दे उत्ते भी हा दा नारा ना मारना भी दिल्ली वाले सानूं पता नहीं की मतलब जिहड़ा फांसी ला देणगे। ये दिल्ली है ना जिहड़ी, उन्होंने पंजाब की मिट्टी के नाल कोई लंबा चौड़ा प्रेम प्यार नहीं है। केजरीवाल के हिसाब नाल कोई दिल्ली मॉडल नहीं गा, फ्रॉड मॉडल है। मैं तुहानूं दसां, दिल्ली जाके पुछो बुरा हाल है। ये बिजली जिहड़े करदा पिया नवजोत सिंह सिद्धू, इनू बिजली डिपार्टमेंट जिद्दन दिते उदन इनू चेता नहीं आया भी बिजली च कुछ करने वाला हैगा। ते जदों 2.5 साल लोकल गवर्नमेंट दे विच दवानी का काम नहीं किया, उन्होंने हटा के पासे मारिया। उसे अड़ी दे विच इन्हां ने लगा भी ये हल्का जिहड़ा डिपार्टमेंट है बिजली का, ये नहीं लेना, मैं अड़ी फड़ के बह गए। फिर डिप्टी CM की अड़ी फड़ के बह गए। भाजपा के साबका कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी, जिन्हों ने किसानी अंदोलन के विच अपनी आवाज़ बुलंद की, तो जिस तो बाद उन्होंने भाजपा के विचों बाहर कर दिता गया। तो साडे नाल मौजूद ने, उस तो बाद तो ही सवाल बनया होया सी कि अनिल जोशी किहड़ी पार्टी के विच शामिल होणगे। तो अनिल जोशी साहब साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने गल करते हैं। सर, सब तो पहले तुहाडा समर न्यूज़ स्वागत है। मैं समर न्यूज़ के सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल, जय श्री राम। सर, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਭ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਉੱਠਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल, आखिर मैं तो अपने कार्यकर्ता अपने साथियों ते पूरे पंजाब दे विच मेरे साथी है, मेरी टीम है एक, क्योंकि मैं सारे पंजाब च काम किया वा। मैं पंजाब दे विच MLA भी रहा, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी रहा, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा। मैं सारे पंजाब के लोगों के काम किए है, तो सारे पंजाब के साथियों के नाल विचार होया। जो कंसेंसिस फिर कॉन्स्टिट्यूंसी जिहड़ी मेरी अमृतसर दे विच है नॉर्थ, उहदे लोगों नाल फिर ओवरऑल सारे अमृतसर के जिहड़े साथियों के नाल, ते एंड जिहड़ा वा उही फिर तुहानूं पता भी आपां किसानी मुद्दे दे उत्ते पार्टी ने मैनूं पार्टी चों बाहर कीता। तो ये श्रोमणी अकाली दल क्योंकि पंजाब की पार्टी है, सब तो पहला किसानों के नाम देते इन्होंने रिजाइन किया जां अपना खड़े हुए, है ना। मैं कदी नहीं सी आख्या भी ये एक्ट माड़े आ। समझाउण दी कोशिश की, किसी नूं समझ नहीं आया। मैं डिबेट ते जांदा रहा, तकरीबन 20-25 दिन महीने के करीब 4-5 डिबेट्स ते TV ते गया। जो मैनूं लगा भी कोई सुनने नूं तैयार नहीं है, तो लोग यही चाहते हैं भी ये वापस होण, तो फिर मैं सिर खपाई का कोई मतलब नहीं गा। मैं पार्टी नूं कहता भी मैं इस डिबेट ते नहीं जाना TV दे उत्ते, क्योंकि असीं उन्हां नूं आने तुहाडी आमदन दूनी करनी है, तो आंदे असीं नहीं कराउणी। तो जदों आपां किसी दा फायदा करना होवे तो आखे मैनूं इस तरह फायदा होना नहीं गा, तो फिर उन्होंने बहा के पुछ लईदा भी किस तरह फायदा होऊगा, तो उहो जिहा कोई फॉर्मेट बना लैण। पर चलो नहीं समझ आई पार्टी के लोगों नूं, जिस तरह मैं स्टैंड लिया, उन्होंने अपना जो करना सी करता, क्योंकि बहुत सारे लीडर हो सकता चाहते हो अपना रस्ता साफ करना चाहते हो। तो उस तो बाद जिहड़ा वा ये कंसेंसस काफ़ी देर इंडिपेंडेंट बारे सोच बनी, होर इधर उधर जिहड़ा वा सारिਆਂ ने सुजैशन दिते। पर एंड मैं कहा मुद्दा जिहड़ा वा दिल्ली का, तो जदों भी कोई गल फसदी है पंजाब की, वो दिल्ली ना फसदी है, क्यों ना पंजाब दे विच फैसले करने वाली पार्टी होवे। तो फिर
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੌ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੁਹਾਰਦ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਭ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਫਿਰ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਹਾਸਾ ਖੇਡ ਵੀ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਅਪਰੋਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਤਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2017 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਤੇ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ। GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸੈਪਟ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ। ਵਪਾਰੀ ਆ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ TV ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ
ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅੜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਐਡਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਬਾਹਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਚੋਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਲਿਆਉਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਿਪਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਠੋਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। 550 600 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਂਭਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸੋਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗਾਂਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਸੋਚਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਹਾਰਦ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਦਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਐਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਚੇਂਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ। ਸਭ 22 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਰਾਡ ਮਾਡਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। 2 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਬੀਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ 200 ਕਹਿਣਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 300 ਕਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਵੀ 200 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਯੂਨਿਟ ਬਲਦੇ, ਸਿਰਫ 10 ਦੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ 300 ਦੇਵਾਂਗੇ, 300 ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 300 ਦਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਵੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ 100, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦੂ 200, ਦੂਜਾ 200 ਕਹਿ ਦੂਗਾ। ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਖਿਲਾਰ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ। ਪਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣ ਰੱਦ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 22 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 5 ਸਾਲ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸੌਵਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸੇ ਅੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਅੜੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਰੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਪੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਣ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ
ਉਹ ਬੋੜ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫੋਕੀ ਹਵਾ ਜੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਡਰ ਆ। ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕੈਡਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੂਥ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਆਹ ਕੰਮ ਆਹ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਪਰਾਈਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਮ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ? ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 84 ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆਮ ਪਾਰਟੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਣੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣੀ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਘੁੱਗੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੈਡਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਕਦੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 22 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਂਦੇ 100 ਸੀਟ ਫਲਾਨਾ ਢਿੰਗੜਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 51,000 ਸਗਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਖੰਨਿਓਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸੀ ਪੀ ਕੇ 20-20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭੂਤੋ ਤੇ ਨਾ ਭਵਿਸ਼ਤੋ, ਨਾ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਛਾ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਨੂਨ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਤਲਵਾਰ, ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।